பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் ரா கணபதி அண்ணா 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி பாப புண்ணியங்கள். இந்த உலகில் நாம் எவருமே பாப்பியாக இருக்க விரும்பவில்லை. ஆனால் பாப காரியமே அதிகம் செய்கிறோம். நாம் எல்லோருமே புண்ணிய பயன் பெறத்தான் விரும்புகிறோம். ஆனால் புண்ணிய காரியங்களை செய்வதில்லை. பாபம் செய்ய யாருமே விரும்பவில்லை. ஆனாலும் கிருஷ்ணா அவனை எதுவோ பாபத்திலேயே பலாத்காரமாக தூண்டிக் கொண்டிருக்கிறதே, அது என்ன என்று அர்ஜுனன் பகவானை கேட்கிறான். அதுதாண்டா அப்பா ஆசை ஆசை என்பது என்று பகவான் பதில் சொன்னார். ஆசையினால் ஒன்றை அடைய முயல்கிறோம். எப்படியாவது அதை அடைந்துவிட வேண்டும் என்பதால் தர்ம அதர்மங்களை புறக்கணித்து விடுகிறோம். அந்த ஆசை நிறைவேறிவிட்டால் அதோடு திருப்தி உண்டாகிறதா? இல்லை. அக்னியில் நெய்யை விட்டால் அது அணைந்தா போகிறது, மேலும் பெரிதாக வளர்கிறது. அப்படியே ஓர் ஆசை பூர்த்தியான மனசில் இன்னொரு ஆசை பெரிதாக மூழ்கிறது. சரி, அப்படியானால் ஆசை நிறைவேறாவிட்டாலே நல்லது என்று சொல்லவா? அப்படியும் இல்லை. ஆசை நிறைவேறாவிட்டால் நமக்கு ஆத்திரம் உண்டாகிறது. சுவரில் எறிந்த ரப்பர் பந்து திரும்புவது போல் நிறைவேறாத ஆசையானது கோபமாக திரும்பி வந்து நம்மை பாபத்தில் மேலும் தள்ளுகிறது. ஆசைக்கு அடுத்தபடி இந்த குரோதத்தை தான் பகவான் கீதையில் சொன்னார். இதுவும் ஆசையின் விளைவுதான். அப்படியானால் பாபம் செய்யாதிருப்பதற்கு ஒரே வழி ஆசைகளை அழிப்பதுதான். இதை எப்படி செய்வது? நாம் காரியம் செய்யாமல் இருக்க முடியாது. உடம்பு காரியம் பண்ணாத போது கூட நம் மனசு காரியம் பண்ணிக்கொண்டே தான் இருக்கிறது. எதையாவது எண்ணிக்கொண்டே இருப்பதுதான் மனசின் காரியம். உடம்பு மனசு ஆகியவற்றால் இந்த இரு வகையிலும் நாம் செய்கிற அத்தனை காரியங்களும் இப்போது நம்முடைய சொந்த ஆசை அபிலாஷைகளையே சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கின்றன. இதனாலேயே அவை நம்மை மேலும் மேலும் பாபத்திலே கொண்டு போய் தள்ளிக் கொண்டிருக்கின்றன. அப்படியானால் இனி காரியமே இல்லாமல் சும்மா இருந்து விடலாமா என்று பார்த்தால் மனுஷ சுபாவம் நம்மை அப்படி இருக்க விட மாட்டேன் என்கிறது. சிந்தையை அடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற திறம் அரிது என்று தாயுமான சுவாமிகள் சொன்னார். உடம்பின் காரியத்தை கொஞ்சம் நிறுத்தினால் கூட சித்தத்தின் காரியம் நிற்க மாட்டேன் என்கிறது. அதுதான் காரியம் செய்வதோடு உடம்பையும் காரியத்தில் ஏவி விடுகிறது. ஆசையை நேராக நிறுத்த முடியவில்லை, காரியத்தையும் நிறுத்த முடியவில்லை என்றால் நமக்கு கதிமோட்சமே இல்லையா? இந்த பிரச்சனைக்கு ப்ராப்ளம், தீர்வே, சொல்யூஷன் இல்லையா? இருக்கிறது. அதாவது இப்போது நாம் இருக்கிற நிலைமையில்
காரியத்தை அடியோடு நிறுத்திவிட வேண்டும் என்பதில்லை. ஆனால் நம் சொந்த ஆசைகளுக்காகவே காரியம் செய்து கொள்கிறோம் என்ற நிலைமையை மாற்றி நமக்கு லௌகிகமாக லாபம் தராத காரியங்களில் ஈடுபட வேண்டும். லோகோபகாரமாகவும் நமக்கே ஆத்மார்த்தமாக பலன் தருவதாகவும் இருக்கப்பட்ட காரியங்களில் இறங்க வேண்டும். இப்படிப்பட்ட காரியங்களில் ருச்சியை உண்டாக்கிக் கொண்டு மேலும் மேலும் ஈடுபடுகிற போது ஆசைகளும் குறைந்து கொண்டே வருகின்றன. பாபம் குறைகிறது, புண்ணியம் ஏறுகிறது. அதாவது இப்போது நாம் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால், ஆசையில்லாமல் காரியம் செய்ய பழக வேண்டும். ஆசையில்லாமல் செய்வதுதான் புண்ணிய காரியம். நாம் இப்போது 4 விதங்களில் பாபம் செய்கிறோம். உடம்பால் பல கெட்ட காரியம், வாயால் புரளிப் பேச்சும் அசத்தியமும், மனத்தினால் கெட்ட நினைவுகள், பணத்தினால் செய்கிற பாபத்தை சொல்லவே வேண்டாம். எந்த 4ஆல் பாவம் செய்தோமோ அந்த 4ஆலேயுமே புண்ணியம் செய்ய பழக வேண்டும். உடம்பை பரோபகாரம், பகவானை பிரதட்சிணம் செய்து நமஸ்கரிப்பது, இவற்றில் ஈடுபடுத்தி புண்ணியம் செய்ய வேண்டும். வாயால் பகவன் நாமாவை சொல்லி புண்ணியம் செய்ய வேண்டும். சம்பாதிப்பதிலேயே பொழுதெல்லாம் போய்விடுகிறது, இதற்கு அவகாசம் இல்லையே என்பீர்கள். சம்பாதிப்பது கிரகஸ்தர்களுக்கு அவசியம்தான். ஆனால் யோசித்து பார்த்தால் அதற்கே பொழுது முழுதும் போய்விடவில்லை என்று தெரியும். வீண் பேச்சு, பரிகாசம், வேடிக்கை பார்ப்பது, நியூஸ் பேப்பர் விமர்சனம், இவற்றில் எவ்வளவு பொழுது வீணாகிறது. அதையெல்லாம் பகவன் நாம ஸ்மரணையில் செலவிடலாமே. இதற்கென்று தனியே பொழுது ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை. காரியாலயத்துக்கு பஸ்ஸிலோ ரயிலிலோ போகும்போது பகவன் நாமாவை ஜபித்துக் கொண்டே போகலாமே. ஓடி ஓடி சம்பாதிப்பதில் ஒரு பைசா கூட பிற்பாடு உடன் வராதே. மறு உலகத்தில் செலாவணி பகவன் நாமா ஒன்றுதானே. மனசு பகவானின் இடம், அதை குப்பை தொட்டியாக்கி இருக்கிறோம். அதை சுத்தப்படுத்தி மெழுகி பகவானை அமர வைத்து நாமும் அமைதியாக அமர்ந்து விட வேண்டும். தினமும் 5 நிமிஷங்களாவது இப்படி தியானம் செய்ய வேண்டும். லோகமே முழுகி போனாலும் நிற்காமல் நடக்க வேண்டிய காரியம் இது. ஏனெனில் லோகம் முழுகும் போதும் நமக்கு கை கொடுப்பது இதுதான். பணத்தை கொண்டு பகவானுக்காகவும் ஏழைகளுக்காகவும் பல விதங்களில் தர்மம் செய்து புண்ணியம் சேர்க்க வேண்டும். பாபத்துக்கு 2 சக்திகள். ஒன்று, இன்று இப்போது நம்மை தவறில் ஈடுபடுத்துவது. 2வது, நாளைக்கும் இதே தவற்றை நாம் செய்யுமாறு தூண்டுவது. உதாரணமாக, பொடி போடுவது அன்றைக்கு கெடுதல் செய்கிறது. அதோடு நில்லாமல் நாளைக்கு பொடி போடவும் தூண்டுகிறது. இதுதான் பழக்க வாசனை என்பது. இந்த வாசனையை மங்க வைத்து புண்ணியங்களை செய்து செய்து புண்ணிய வாசனையை ஏற்ற வேண்டும். வாசனைதான் மீண்டும் மீண்டும் பாவத்தில் நம்மை இழுக்கிறது. அதற்காக பயம் வேண்டாம். நம்மை போல் இருந்தவர்கள், நம்மை விட மகா பாபிகளானவர்கள் கூட பக்தர்களாகவும் ஞானிகளாகவும் ஆகியிருக்கிறார்கள். பாபிகளை ரட்சிக்காவிட்டால் ஈஸ்வரனுக்குத்தான் என்ன பெருமை? நாம் பாவியாக இருப்பதாலேதான் அவனுக்கு பதித பாவனன் என்ற விருது கிடைக்கிறது. அவனுக்கு அந்த பெருமையை நாம் தான் கொடுக்கிறோம். என்னை மட்டும் சரணடைந்து விடு, நான் உன்னை எல்லா பாபங்களிலிருந்தும் விடுவிக்கிறேன். சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சகா, பயப்படாதே என்று தீர்மானமாக அபயவாக்கு தருகிறார் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா. அதனால் நாம் தைரியமாக இருப்போம். எத்தனை சுற்று சுற்றினாலும் அத்தனையையும் திருப்பி சுற்றினால்தான் கட்டு கழலும். பாப வாசனை அவ்வளவும் தீர அத்தனை புண்ணிய வாசனை உண்டாக வேண்டும்.
நடுவே அவசரமும் ஆத்திரமும் வேண்டாம். அப்படி செய்தால் சுற்று சிக்கலாகி முடிச்சு விழுந்துவிடும். பொறுமையாக பகவானை நம்பி நம் தர்மத்தை செய்தால் நிச்சயம் கை கொடுப்பான். மனோவாக்கு காயங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்திரிய வியாபாரத்திலிருந்து திருப்பி பகவானிடம் வைத்து பழகுவதற்காகத்தான் இத்தனை மதங்களும் தோன்றியிருக்கின்றன. ஜீவனாகப்பட்டவன் இந்திரிய சுகங்களுக்காக செய்கிற பாபங்களிலிருந்து அவனை மீட்பதற்காகத்தான் ஒவ்வொரு பெரியவரும் தோன்றி ஒரு மதத்தை கொடுத்துவிட்டு போயிருக்கிறார். பாபத்தினால் இந்திரிய சுகத்தினால் கிடைக்கிற ஆனந்தம் ரொம்பவும் தற்காலிகமானதுதான். பரமாத்மாவை சேர்ந்திருப்பதுதானப்பா நிரந்தரமான ஆனந்தம் என்று சொல்லி சம்சாரத்திலிருந்து அதனை விடுவித்து பகவானிடத்தில் சேர்ப்பதுதான் ஒவ்வொரு மதத்துக்கும் லட்சியமாகும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. தன்னலிக்கென்று முன்னே பல கோடி தவங்கள் செய்வார், மண்ணளிக்கும் செல்வமோ பெறுவார். மதிவானவர்த்தம் விண்ணளிக்கும் செல்வமும் அழியா முக்தி வீடுமன்றோ. பண்ணளிக்கும் சொப்பரிமள யாமலை பைங்கிளியே பைங்கிளியே. உன்னுடைய அருளை வேண்டி பல கோடி மக்கள் தவம் பண்ணுவாளாம். இந்த உலகத்துல கிடைக்கக்கூடிய செல்வம் மாத்திரம் இல்ல, வானுலகத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய செல்வங்களும் அவளுக்கெல்லாம் கிடைக்குமா. அது மாத்திரம் இல்ல, மோட்ச சாம்ராஜ்யத்திலே அவளுக்கு இடம் கிடைக்குமா. எதனாலன்னா, கிளி போல கொஞ்சம் கூடிய அந்த குறையுடைய மென்மையான அம்பாளை அப்படி பணிந்தாக்கி அதெல்லாம் கிடைக்கும்னா, நம்ம பெரியவாளு கூட சின்ன வயசுல கினின்னு பேரா, கன்னடத்துல கினின்னா கிளின்னு அர்த்தம். நம்ம பெரியவாளும் அவளுடைய பாதத்தை பணிஞ்சு அவளுடைய கருணையை பெற்று ஆசீர்வாதம் வாங்கன்னு எத்தனையோ பேர் கூட்டி தபஸ் பண்றா இல்லையா. அவரை பணிகிற வாழ்க்கை இந்த உலகத்தில் இருக்க அத்தனை இன்மைக்கும் மறுமைக்கும் எல்லாம் கிடைக்கிறது இல்லையா. கஷ்டங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகி சந்தோஷம்லாம் நிறைவேறது இல்லையா. பெரியவா வழி காமிச்சாலே அது பிரகாரம் நடந்த வாழ்க்கை மோட்ச சாம்ராஜ்யம் கிட்டுறது அப்படிங்கிறதுல நமக்கு என்ன சந்தேகம் இருக்க முடியும் இல்லையா. அப்பேற்பட்ட பெரியவாளை பார்த்தா நமக்கு என்ன தோன்றும் தெரியுமோ. வெளி நின்ற நின் திருமேனியை பார்த்து என் விழியும் நெஞ்சும் களி நின்ற வெள்ளம் கரை கண்டதில்லை. கருத்தினுள்ளே தெளி நின்ற ஞானம் திகழ்கின்றதென்ன திருவுளமோ. ஒளி நின்ற கோணங்கள் 9 மேவி உரைபவரே. வெளியில நிற்கக்கூடிய உன்னுடைய திருவுருவத்தை பார்த்த உடனே என்னுடைய மனசும் என்னுடைய பார்வையும் எவ்வளவு சந்தோஷம் அடையிறது தெரியுமா. அப்படியே அன்பு வெள்ளமானது, மகிழ்ச்சி வெள்ளமானது கரை புரண்டு ஓடுகிறது. அப்படியே மனசுக்குள்ள ஒரு தெளிந்த ஞானம் பிறக்கின்றது. எப்பேற்பட்ட ஒரு திருவருளை பொழியக்கூடிய மகானாக நீ இருக்க, உன்னுடைய திருவுள்ளம் எங்களுக்கு அருள் பண்ணணும்னு இருக்கு இல்லையா. அப்பேற்பட்ட நீ நவகோண நாயகியான அம்பாளுக்கு சமமா காமாட்சியினுடைய உபாசகனான நீ காமாட்சியினுடைய மறு வடிவமாக இருக்க இல்லையான்னு பெரியவாள் சொல்ற மாதிரி இந்த அபிராமி அந்த அதையும் அமைஞ்சிருக்கு இல்லையா. இதை உங்களோட பகிர்ந்துக்கணும்னு தான் இதுல நான் ஆரம்பிச்சேன்.
பெரியவாட்ட கருணைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டா என்ன சொல்லணும்னா, பெரியவா கிட்ட ஒரு யங்ஸ்டர், ஒரு யூத், அவன் வந்து தபால் துறையில வேலை பார்க்கறவன். அவன் வந்து லீவு நாள்னா பெரியவா கிட்ட வந்துடுவான், மடத்துல கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ணுவான். பெரியவாளுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அத்தனையும் கொஞ்சம் கூட அழுத்துக்காது பண்ணுவான். அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான், ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணா, பெரியவா என்ன பண்ணா, அவனுடைய மேலதிகாரியான ஒருத்தர், இந்த பையன் ஏதோ போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் வேலை பார்த்துட்டு இருந்திருப்பான் போல் இருக்கு, அதுல மேலதிகாரியான போஸ்ட் மாஸ்டர் ஜெனரல் அவர் வீட்டுல ஒரு கல்யாணம். அவ மடத்துக்கு பத்திரிக்கை எல்லாம் வச்சுட்டு போயிருக்கா. பெரியவா என்ன பண்ணா, இந்த பையனை நீ போய் அந்த கல்யாணத்தை அட்டன் பண்ணிட்டு வா, நான் மடத்துல இருந்து கொடுக்கற பிரசாதத்தை எல்லாம் எடுத்துன்னு போய் அவளுக்கு சேர்த்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சா. உடனே இந்த பையன் என்ன பண்ணா, ரொம்ப சந்தோஷத்தோட மடத்துடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவா பெரியவாளையே ரெப்ரசன்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்து அங்க போனான். கல்யாண வீட்டுக்கு போனான். கல்யாண வீட்டுல தடபுடலா இவனுக்கு வந்து அப்படியே பெரியவாளே வந்துட்ட மாதிரி அவ இவனுக்கு மரியாதை கொடுத்து இவனை அழைச்சின்னு போய் இவன் கொடுத்த பிரசாதத்தை எல்லாம் வாங்கிட்டு இவனுக்கு எல்லா விதமான கௌரவங்களும் பண்ணி கடைசியில என்ன பண்ணான்னா, அவன் உத்தரவு வாங்கிட்டு வரும்போது ஒரு 51 ரூபா பணமும் வச்சு கொடுத்தாலாம் சன்மானமா. 51 ரூபா அந்த காலத்துல, இந்த காலத்துல 5000 ரூபா கொடுத்த மாதிரி நேர பெரியவாட்ட எடுத்துன்னு வந்து எல்லாத்தையும் கொடுத்து, பெரியவா நீங்க அனுப்பிச்ச அவ எனக்கு ரொம்ப அதீதமான எனக்கு வந்து கௌரவம் கொடுத்ததோட இல்லாத எனக்கு தனியா சாப்பாடு பண்ணி வச்சு எனக்கு பக்ஷணாதிகள்லாம் கொடுத்து எனக்கு வஸ்திராதிகள்லாம் கொடுத்து கையில 51 ரூபா சன்மானமும் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கா. இதை நான் பெரியவாட்ட சமர்ப்பிக்கிறேன், இதை நீங்க ஏத்துக்கணும்னா. பெரியவா இதெல்லாமா அவ ஏத்துன்னுடுவா? அவனுக்கு கொடுத்தது போய் பெரியவா எனக்கு கொடுன்னு வாங்கிடுவாடா? வாங்கிக்க மாட்டா இல்லையா? என்ன பண்ணா பெரியவான்னா, இதை வச்சுக்கோ, நீயே என்ன பண்ணணும்னு நான் உனக்கு சொல்றேன், நான் சொல்லும் போது அந்த சமயத்துல அது மாதிரி பண்ணுன்னா இந்த பணத்தை அப்படியே பத்திரமா வச்சுக்கோ அப்படின்னா அவனும் பத்திரமா வச்சுட்டு இருந்தான். திடீர்னு ஒரு நாள் அந்த பையன் அம்பியோட அப்பா அம்மா வந்து நாங்கெல்லாம் காசிக்கு போலான் இருக்கோம், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும்னா. ஓ அப்படியா, காசிக்கு போறடா? காசி கயா எல்லாம் போவேடா? அங்கெல்லாம் போய் உங்க முன்னோர்களுக்கெல்லாம் வந்து சாதம் எல்லாம் பண்ணுவேடா? எல்லாம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்றேன்னு பெரியவா என்ன பண்ண, இந்த அம்பியை கூப்பிட்டா, நீ ஒரு சமயத்துல ஒரு 51 ரூபா பணம் யாரோ கொடுத்தாருன்னு கொண்டு வந்து கொடுத்தே இல்லையா, என்ன பண்ற, அந்த பணத்தை உங்க அப்பா அம்மா கிட்ட கொடுத்துடு. நீங்க என்ன பண்ற, அந்த பணத்தை எடுத்துன்னு போங்க, 1 ரூபாயா மாத்திண்டு போற வழியில் அப்படியே ஒரு கோவில் உண்டியலையும் 1 ரூபாய் சேர்த்துருங்க. இப்படி ஒரு கோவிலையும் 1 ரூபாயா போட்டுன்னு போனீங்க, காசி விஸ்வநாதர் கோவிலுக்கு போச்சு கடைசி 1 ரூபாய் அந்த இதுல வந்து அந்த கோவில் உண்டியல்ல போய் சேர்ந்துடும். போயிட்டு வரேன்னா நல்லா தரிசனம் பண்ணிட்டு வாங்கோ, திரும்பி வந்து என்ன பாருங்கோ அப்படின்ட்டார். இவாள என்ன பண்ணா, எல்லா ரூபாயும் 51 ரூபாய் எடுத்துட்டு 1 ரூபாயா மாத்திண்டு போற வழி இருக்கிற கஷேத்திரங்கள்லாம் பார்த்துட்டு 51 கோயில்களுக்கு போய் எல்லா கோயிலையும் 1 ரூபாய் போட்டு கடைசி ரூபாய அந்த காசி விஸ்வநாதருக்கும் போட்டுட்டு அங்க என்னென்ன காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு அபிஷேகாதிகள் அர்ச்சனைகள் சுவாமிக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அத்தனை பூஜைகள்லாம் விதி பிரகாரம் பண்ணிட்டு காசியில கயாலெல்லாம் வந்து பித்திருக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து கங்கா ஜலத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு நேர போய் ராமேஸ்வரத்துக்கு போய் அங்கே ராமேஸ்வரத்துல செய்ய வேண்டிய காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு கடைசியில எல்லா பிரசாதத்தையும் கொண்டு பெரியவாகிட்ட வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்தா. பெரியவாட்ட போறதுக்கு முன்னாடி அவ என்ன பண்ணா, அவ மருமான கூப்பிட்டு, பாரு எந்தெந்த கோவிலுக்கெல்லாம் நாங்க போனோம், எந்தெந்த கோவில் எங்கெங்க ரூபா போட்டோம் பெரியவா சொன்ன பிரகாரம் அப்படின்லாம் சொல்றோம், நீ எழுது. ஒரு பெரியவா கேட்டா நம்ம சொல்லலாம். அவன் சொன்னான், ரொம்ப அவசியம் பெரியவா இதெல்லாம் தான் கேட்டுன்னு இருக்க போறாளாக்கும், ஏதோ அந்த நம்ம இவன் கொடுத்த பணத்தை வந்து எடுத்துக்கப்படாது கோவிலுக்கு சேர்க்கணும்னு பெரியவா நினைச்சா, நீங்களும் காட்சிக்கு அப்படியே வசமா போனதுனால உங்களை இந்த எல்லா கோவிலையும் போட்டுடு அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க போட்டுவிட்டே அதோட காரியம் ஆச்சு. என்ன கேப்பா, நான் சொன்னபடியே பணத்தெல்லாம் எல்லாம் 51 கோவில்ல போட்டியான்னு கேப்பா. ஆமா சொல்லிட்டு போங்க அப்படின்னு அவர் ரொம்ப அசதியா போயிட்டார். இவா நேர பெரியவா கிட்ட போனா, பெரியவா கிட்ட போனா இவாளுடைய டேர்ன் வரும்போது வரிசையில பெரியவா இருந்து உள்ள போயிட்டான்னு இவாளுக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுச்சு. இது என்னடா அது, நம்ம வரும்போது பெரியவா இருந்து உள்ள போயிட்டாளே கேட்டா, என்னன்னா பெரியவா அவருக்கு இன்னொரு 1/2 மணி சாவகாசம் ஆகும்ட்டாங்க இருக்கிறவா. உடனே அவருக்கு என்ன தோணித்து, நம்ம அந்த லிஸ்ட் எழுதின்னு வரணும்னு சொன்னோம் இல்லையா, லிஸ்ட் எழுதிட்டு வரவே இல்லை, ஒருவேளை அதுக்கு தண்டனையா கூட இருக்கலாம் சொல்லி தம் பிள்ளைய கூப்பிட்டு, அம்பி அந்த 51 கோவிலையும் வரிசையா எழுதி விடுறா அப்படின்னு சொல்லி 51 கோவிலுடைய பேரையும் வரிசையா எழுதினா. வரிசையா எழுதி முடிச்ச உடனே டாக்கன்னு உள்ள இருந்து பெரியவா வெளியில வந்துட்டா.
வெளியில அங்கேருந்து வந்தா பெரியவா வந்த உடனே எல்லாரும் ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஒரு கூட்டமான கூட்டம், நான் முந்தி நீ முந்தி நின்று அடிச்சுட்டு பெரியவாளை பாக்கிறதுக்கிட்ட போய். ஆனா இவ என்ன பண்ணா, தள்ளியே நின்று இருந்தா. கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு, கூட்டம்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்ச உடனே பெரியவா என்ன பண்ணான்னா இவளை கூப்பிட்டா, இங்க வா அப்படின்னு கூப்பிட்டா. எங்கெல்லாம் போன சொல்லு இப்போ விசிராந்தியா அப்படின்னு கேட்டா. அந்த கோயிலுக்கு போனியா, இந்த கோயிலுக்கு போத்தியா, அந்த கோயிலை பாத்தியா, கயாக்கு போனியா, பூரிக்கு போனியா, பூரி ஜெகநாதர் பாத்தியா, பூரி ஜெகநாதர் எப்படி இருந்தாரு தெரியுமா உனக்கு? அது எப்படி, அதுல விசேஷம் என்னன்னு தெரியுமா? 12 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த பூரியில ஜெகநாதரை மாத்துவாளாம் தெரியுமா? மரத்துலதான் பண்ணிருக்குன்னு சொல்லுவா. அந்த பூரி ஜெகநாதருக்கு கை கால்லாம் கிடையாதான் தெரியுமா உனக்கு? ஏன்லாம் தெரியுமா உனக்கு? எப்படி எல்லாம் விற்த்தாந்தங்கள்லாம் அழகா சொல்லி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா மற்றவாளுக்கும் பக்கத்துல இருக்கிறவாளுக்கும் எல்லாம் தெரியுற மாதிரி எல்லா கதைகள் எல்லாம் சொல்லி. ஆமா, அந்த ரூபா ஒண்ணு எடுத்துன்னு போனீங்க, 51 ரூபாய், இதை எல்லா கோவில்லையும் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இல்லையா? போட்டியோ அப்படின்னு கேட்டேன். எல்லா கோவிலையும் போட்டேன் பெரியவா சொன்னபடி. ஒரு கோவிலையும் ஒரு ரூபாய் போட்டேன். ஓ, ஒரு கோவிலையும் ஒரு ரூபாய் நீ போட்டியா? எந்தெந்த கோவில்லாம் போட்ட, லிஸ்ட் வச்சிருக்கியோ அப்படின்னு கேட்டா பெரியவா. அடடா, நம்ம எழுதி வச்சது எவ்வளவு நல்லதா போச்சுன்னு பெரியவா. உடனே அவர் என்ன பண்ணார், தன்னோட பிள்ளைய கூப்பிட்டார். அந்த லிஸ்ட குடுறா பெரியவா, படிச்சு காமிடா அப்படின்னு சொல்லி பெரியவாக்கு அந்த லிஸ்ட படிச்சு காமிச்சான். லிஸ்ட படிச்சு காமிச்ச உடனே பெரியவாளும் என்ன சோதனையா கேட்ட மாதிரி இருந்தது. சோதனையா கேட்ட உடனே இவாளும் தயாரா அதை எழுதிவிட்டதுனால அதை உடனே சொல்ல முடிஞ்சதுனால ஒரு இக்கட்டான நிலையில இருந்து அவளுக்கு காப்பாற்றப்பட்டா இல்லையா? அதனால இந்த காப்பாற்றப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியில பெரியவா எப்ப யார் என்ன எதை கேட்பான்னு சொல்ல முடியாது. அதனால நம்ம எல்லாத்துக்கும் தயாரா போறதுதான் ரொம்ப உச்சிதம் இல்லையா? இன்னொரு சமயத்துல நம்ம பிரதோஷம் அம்மான்னு சொல்றோமே, மணிமண்டபம் கட்டினாரு, அவத்து மாமி பெரியவாளை பாக்கிறதுக்கு போனா ஒரு 5-6 பேர் அழிச்சுண்டு. அதுல ஒருத்தர் வேற சில சுவாமிகள்லாம் பாக்கிறவர் போல் இருக்கு. அவர் சும்மா தான் இருக்கணும், கொஞ்சம் வாய் கொழுப்பு உள்ளவர் போல் இருக்கு. அங்க போய் வரிசையில நிற்கும் போது நாங்க ஒரு சுவாமிஜி கிட்ட போறோம். அவ என்ன பண்ணுவான்னா, போன உடனே சாப்பிட்டியான்னு கேட்பார். முதல்ல போய் சாப்பிட்டுட்டு வாம்பார். சாப்பிட்டுட்டு வந்த அப்புறம் தான் நம்மளோட பேசுவார், பிரசாதம் கொடுப்பார், எல்லாம் செய்வார். உங்க பெரியவா எப்படி அப்படின்னு கேட்டாலும் இந்த மாமிக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமா போயிடுத்து. உங்க பெரியவா எப்படி இந்த மாதிரி கேட்கிறாங்க, எங்க பெரியவாளும் கேட்பா. ஆச்சு, கியூ நகர்ந்து பெரியவா கிட்ட போச்சு. பெரியவாட்ட போனோன்னு பிரதோஷமா மாமியை பார்த்தார் பெரியவா. அங்கிருந்து கூட வந்திருக்கவளையும் பார்த்தார். நீங்க எல்லாம் எப்போ வந்தேன் அப்படின்னு கேட்டார். சொன்னா, ரொம்ப கடப்பா வந்திருப்பில்ல, சாப்பிட்டேடா, நீங்க போய் முதல்ல சாப்பிட்டுட்டு வாங்க, உள்ள போஜனம் ஆயின்னு இருக்கு, எல்லாரும் நீங்க எல்லாம் போய் சாப்பிட்டுட்டு வாங்க, சாப்பிட்டு வந்த அப்புறமேல நம்ம எல்லாம் பேசிக்கலாம், போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு அனுப்பிச்சாலாம். இந்த மனுஷன் ஒரு திக்குன்னு ஆயிடுச்சு, தூக்கி வாரி போட்டு. அடாடாடா, நம்ம ஏதோ சாதாரணமா சொன்னோம், இவர் நடான்னு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இப்படி கேட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டாராம். இதே மாதிரிதான் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல மகாகாவ்ங்கிற இடத்துல பெரியவா அங்க இருந்தபோது, அங்க ஒருத்தர் கைப்பிரதியில ஏதோ ஒன்று எழுதின்னு போயிருக்கார் விசேஷமா. பெரியவா கிட்ட யாரும் எதை போய் கொண்டு போனாலும் படிச்சுக்காவேன்னு கேட்பா. இவரும் படிச்சு காமிச்சோன்னு, ரொம்ப நன்னா எழுதியிருக்கே, ரொம்ப நன்னா பண்ணிருக்கே இப்படின்னு சந்தோஷமா அது வார்த்தை எல்லாம் பண்ணிட்டு, என் பொண்ணுக்கு கல்யாணமே ஆக மாட்டேங்கிறது, பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணோன்னு. அவர் நாளைக்கு பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போயிட்டார். மறுநாளைக்கு காத்தால இவர் திருப்பியும் போய் பெரியவாளை பாக்குறார். பார்த்த உடனே அவர் சொல்றார், நேற்று ஏதோ கேட்டியே சாயங்காலம், நான் உள்ள போயிட்டேன்ல, என்ன கேட்ட அப்படின்னு கேட்டேன். இல்ல, பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், தடைப்பட்டுட்டே இருக்கு, அதுதான் பெரியவாட அனுகிரகத்தை கேட்டேன்னு. அப்ப பெரியவா சொன்னாலும், ஒன்றும் கவலைப்படாத, ரொம்ப நன்னா நடக்கும், நீ போயிட்டு வான்னு. பிரசாதத்தை வாங்கிட்டு ஊருக்கு வந்தார். ஊருக்கு வந்து பார்த்தா, முதல் நாள் எப்ப பெரியவாட்ட பேசும்போது பெரியவா எழுந்து போனாரோ, அப்ப அந்த பொண்ணுக்கு ஏதோ ரொம்ப தீவிரமான ஏதோ ஒரு அட்டாக் மாதிரி ஏதோ அந்த பொண்ணை உடனே ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைச்சின்னு போய் இருப்பளோ போயிடுவோன்ற நிலையில அந்த பொண்ணை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு காப்பாத்தி மறுநாள் அழைச்சின்னு வந்திருக்கா. அது அவருக்கு தெரிய வந்தது. அப்பதான் நினைச்சுண்டாலாம், பெரியவா எழுந்து போனது காரணம் அதுதான். அந்த சமயத்துல பெரியவா என்ன சொல்ல முடியும், நம்ம பொண்ணை காப்பாத்தி மறுநாளைக்கு காத்தால நம்ம பார்க்கும்போது நல்லபடியா கல்யாணம் நல்லா நடக்கும், போய் சௌக்கியமா இருப்பா சொன்னாலே, இதுக்காக தான் சொன்னா போட்டிருக்கேன் நினைச்சுண்டாலாம். பெரியவா என்ன பண்ணாலும் எதுக்கு பண்றான்னு நமக்கு புரியாது. இந்த கருணாமூர்த்தி கடவுள் தான், எப்ப நமக்கு என்ன பண்ணுமோ அதை பண்ணுவார். அது வரைக்கும் சில சமயத்துல நம்ம விதியை நம்ம அனுபவிச்சுதான் ஆகணுன்றதுக்காக கொஞ்சம் வேடிக்கையும் காட்டுவார். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர
ஸ்ரீ குருபியோ நமः. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா விசாகப்பட்டினத்தில் இருக்கிறதே 3 நாள் வித்வத் சதஸ் நடந்தது. அந்த வித்வத் சதஸ்தில் புல்யம் உமாமகேஸ்வர சாஸ்திரிங்கிற ஒரு பக்தர் மகா பண்டிதர் பெரியவா மேல 170 ஸ்லோகம் எழுதி பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி பெரியவாளை பிரபு பிரபுன்னு கூப்பிட்டார். உருகுவர். அப்ப பெரியவா சொன்னா, என்ன பிரபுன்னு கூப்பிடலாமா? நான் ஒரு பிராமணன், ஒரு சன்னியாசி. இந்த பிரபுவுக்கு உண்டான லட்சணம் அடுத்தவாளை ரட்சிக்கிறதும் சிக்ஷிக்கிறதும். என்னால ரட்சிக்கிறதுக்கும் சக்தி இல்லை, சிக்ஷிக்கவும் சக்தி இல்லை. அப்படி ரட்சிக்கணும் அப்படின்னா சிக்ஷிக்கணும் அப்படின்னா 3 விதத்துல அவளுக்கு இருக்கணும். ஒண்ணு ஐஸ்வர்ய பலம் இருக்கணும், பணபலம் இருக்கணும், அதே மாதிரி சரீர பலம் இருக்கணும், படைபலம் இருக்கணும். இது இருக்கிறவன் தான் பிரபுவா இருக்க முடியும். அவன் தான் ரட்சணையோ சிக்ஷணையோ எதுவா இருந்தாலும் பண்ண முடியும். எனக்கு அது பொருந்தலையே, நீங்க இப்படி சொல்லலாமா அப்படிங்கிறது இவர் பின்னால் அதை வியாக்கியானம் பண்ணினர் அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம். அவர் என்ன சொன்னார்? உமாமகேஸ்வர சாஸ்திரிகள், பெரியவா என்கிட்ட ஐஸ்வர்ய பலம் இல்லைங்கிறா, தேக பலம் இல்லைங்கிறா, படபலம் இல்லைங்கிறா, இது ராஜாக்கள்கிட்ட தான் இருக்குங்கிறா. ஆனா பெரியவாள்கிட்ட இதெல்லாம் இருக்குங்கிறத எப்படி நான் இப்ப சொல்றேன் அப்படின்ட்டு அவர் சொன்னார். அவ திருக்காலமும் சந்திரமௌலீஸ்வர ஆராதனை பண்றதுனால அந்த நெக்குருகி உருகி உருகி அந்த பூஜை பண்ற அந்த உபாசனா பலத்தினால என்ன ஆறுதுன்னு ஐஸ்வர்யம் நிறைய இருக்கு பெரியவாள்கிட்ட. அந்த ஈஸ்வர ஆராதனை பண்றதுனால ஐஸ்வர்யம் இருக்கு. மடத்துல பார்த்தா தெரியுது இல்லைன்னு தானே ஒண்ணு உண்டா, சமிருத்தியா இருக்கு. அதாவது ஐஸ்வர்யம் அப்படின்னா நாம் ஏதோ ரொம்ப மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா அப்படியே பொன்னும் பொருளும் வயிறுமும் வைடூரியமா குமிஞ்சிருந்தாதான் இல்லை. என்னென்ன தேவையோ அப்படி இருக்கு. அவள்கிட்ட ஐஸ்வர்யமும் இருக்கு. அதே ஒரு சமயத்துல இவ சந்நியாச லட்சணத்துக்கு ஏத்தாப்புல என்ன தேவையோ அந்த அளவுக்கும் இருக்கு. இது ஒரு அபூர்வமான ஒரு விஷயம். இதெல்லாம் இந்த உமாமேஸ்வர சாஸ்திரிகள் விவரிச்சு சொன்ன. ஏன்னா இத்தனை பண்டிதாள்லாம் கூடியிருக்கா, நிறைய ஜனங்கள்லாம் உட்கார்ந்துருக்கு. அப்ப பெரியவா பேசுறதே தான், பெரியவா சம்ஸ்கிருதம் தெலுங்குல தான் பேசுற, இவரும் அதை அப்படியே தான் பேசினார். அதனால பெரியவாளுக்கு இந்த சந்திரமௌலீஸ்வர ஆராதனம் பண்ணி நிறைய ஐஸ்வர்யம் இருக்கு. அதோட ஐஸ்வர்யம் இருந்துடுத்துனா நிறைய குமிஞ்சுடுத்துனா போருமா என்ன, மனசுல ஒரு திருப்தி ஏற்பண்ணுமே, சாந்தி ஏற்பண்ணுமே, அமைதி ஏற்பண்ணுமே, சந்துஷ்டி ஏற்பண்ணுமே. அது நிரம்பி இருக்கே. இப்படி நிரம்பி இருக்கிறதுனாலதான் இந்த மடத்துக்கு யாரு வந்தாலும் என்ன குறையோட வந்தாலும் அவ நிறைவோட போறதுக்கு காரணம் அவளோட இந்த ஐஸ்வர்ய பலம் தான் அப்படின்னு சொல்லி அவ ஈஸ்வர ஆராதனை சந்திரமௌலீஸ்வர ஆராதனை பண்ணி நிறைய ஐஸ்வர்யம் இருக்கு. அதே மாதிரி சரீர பலம் அப்படின்னு சொன்னா பெரியவா இவ விரதம் உபவாசம் முதலான அனுஷ்டானங்கள்னால தபஸ்னால சரீரத்தை காயக்லேஷம் பண்ணியிருக்கா. இந்த சரீர பலம்னா என்ன, 100 கிலோ 200 கிலோன்னு இப்படி தொந்தி இந்த போய்மா இருக்கிறதா சரீர பலம்? பெரிய பைல்வானா இருக்கிறதா பெரிய சரீர பலம்? இல்ல. அதுக்கும் மேல என்ன, அந்த தேக பலம். அதை விட முக்கியமானது மனோபலம், ஆத்மபலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டுமே. சரீர பலமா இருக்கட்டும், ஆத்ம பலமா இருக்கட்டும், மனோபலமா இருக்கட்டும், எல்லாமே பெரியவாள்கிட்ட பூர்ணமா நிரம்பி இருக்கு. எதனாலன்னு அவளோட தபஸ்னால. ஜபம் தபம் அனுஷ்டானம் விரதங்கள் அந்த சந்நியாசாசிரமத்துல சொன்னது ஒரு நூல் பெசகாத அவ அனுஷ்டானம் பண்றது. அந்த யோக சக்தி அவளுக்கு சரீர பலம்ங்கிறதுக்கு சாட்சி என்னன்னு, இந்த வயசுலயும் இப்படி கால்நடையா நடந்து இப்படி ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர்ல காதங்காதமா நடக்கிறாளே, இதெல்லாம் அவளுக்கு ஒரு சரீர பலம் இல்லாதவன் பண்ணக்கூடிய காரியமா? இவ ஒண்ணு நினைச்சுன்னா சங்கல்ப மாத்திரத்துல எல்லாம் எய்த்தாப்புல பிரத்யட்சமா வந்துடுறதே. ஒரு ஆத்ம பலம் மனோபலம் இல்லாதவாளால பண்ணக்கூடிய காரியமா? அதனால சரீர பலமா இருக்கட்டும், ஆத்ம பலமா இருக்கட்டும், எல்லாத்துலயும் பெரியவாளுக்கு பெரியவாதான். அது அவளோட தபஸ்னால பூர்ணமா நிரம்பி இருக்கு. அதனால இவளோட உபாசனையினால ஐஸ்வர்ய பலம் பூர்ணமா இருக்கு. இவரோட ஜபதபாதி அனுஷ்டானங்கள்னால தபஸ்னால இந்த சரீர பலம் ஆத்ம பலமும் நிரம்பி இருக்கு. 3 பலத்துல 2 பலத்தை சொல்லிட்டார். 3வது படைபலம் அப்படின்னு சொன்னா, படைபலம் ராஜாக்களுக்கு தான் இருக்கும், எனக்கு என்ன இருக்குன்னு கேட்கிறா. பெரியவாளோட
அந்த ரூபமே போரும். அந்த தேக காந்தியினாலேயே, அவளோட கருணையினாலேயே, அன்புனாலேயே லட்சக்கணக்கான ஜனங்களை தன் வசப்படுத்தி வச்சுட்டு இருக்கா. பார்க்கிற ஜனங்கள்லாம் பெரியவா பின்னால போறது, பெரியவாள்கிட்ட பக்தி வருது, பெரியவா எதை சொன்னாலும் சாதிக்கிறதுக்கு ரெடியா காத்துட்டு இருக்கா. அப்படி ஒரு தொண்டர் படையன்னா வச்சிருக்கா பெரியவா, சிஷ்ய படைய வச்சுட்டு இருக்கா. இதுதான் பெரியவாள்கிட்ட இருக்கிற பெரிய படைபலம். அப்படி இல்லாம சொல்லி இந்த 3 பலமும் இருக்கு, ஐஸ்வர்ய பலமும் இருக்கு, தேக பலமும் இருக்கு, படைபலமும் இருக்கு, தொண்டர் படையும் இருக்கு. இதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் மேல பிரத்யக்ஷமா இந்த சக்கரவர்த்தின்னு சொல்றதுக்கு உண்டான லட்சணமா சர்வேஸ்வரனான பரமேஸ்வரனான அந்த ஆதிசங்கரரே இந்த பூமியில அவதாரம் பண்ணி தனக்குன்னு ஏற்படுத்தின அந்த சர்வஜ்ஞ பீடம் இருக்கு, காஞ்சி காமகோடி சர்வஜ்ஞ பீடம். அந்த சர்வஜ்ஞ பீடத்துல 68வது பீடாதிபதியா இவாளுக்கு சிம்மாசனத்துல அபிஷேகமும் பண்ணிருக்கு. அதனால ஒரு சிம்மாசனாதிபதியாவும் இருக்கா, சக்கரவர்த்தியாவும் இருக்கா, சங்கரரோட பீடாதிபதியாவும் இருக்கிறதுனால இதுவும் பொருந்திருக்கு. இப்படி 4ம் சேர்ந்திருக்கிற நீங்க தான் பிரபு அப்படின்னு சொல்றதுல எனக்கு ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. எனக்கு இல்லை, இதோ எல்லாரும் கேட்டு இருக்கா, உலகமே பார்த்துட்டு இருக்கு. பெரியவாளை பார்த்தா இதெல்லாம் நிரம்பி இருக்குன்னு நான் சொல்லணுங்கிறதுல எல்லாருமே சொல்லுவா. அதனால யாரும் பெரியவாளை பிரபுன்னு சொல்றதுக்கு ஒருத்தருக்கும் ஒரு சம்சயமும் இருக்காது, ஒரு சந்தேகமும் இருக்காது அப்படின்னு எனக்கு தீர்மானம். அதனால பவான் ஏவ பிரபு அப்படின்னு, நீங்க ஒருத்தரே தான் பிரபு, நீங்களே தான் பிரபு அப்படின்னு சொல்ல ஆதிசங்கர பகவத்பாதால தோடகாச்சாரிய சொல்றதே என்ன பண்ண, பவையேவ பவான் நிதிமே நிதராம் அப்படிங்கிற, நீங்களே சாட்சாத் பரமேஸ்வரன் அப்படின்னு நான் தீர்மானமா நம்புறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. இப்ப இந்த உமாமகேஸ்வர சாஸ்திரி பவையேவ பவானேவ பிரபு அப்படின்ற நீங்களே பிரபுன்னு சொல்லிட்டார். இப்போ இந்த பிரபு வேற இல்ல, தோடகாச்சாரியர் சொன்ன ஈஸ்வரன் வேற இல்லைங்கிறத பின்னாலே பெரியவா நிரூபணமும் பண்ண போறா. அந்த பிரபு தான் ஈஸ்வரன், ஈஸ்வரன் தான் பிரபுங்கிறதையும் சொல்ல போறா. இப்படி உமாமகேஸ்வர சாஸ்திரி இப்படி வியாக்கியானம் பண்ண கேட்டிருந்த ஜனங்கள், இந்த வித்வான்கள்லாம் ஆஹா ஓஹோன்னு ஒரே கரகோஷம் போட்டு சந்தோஷப்பட்டு ஆமாம் 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 பெரியவாதான் பிரபு, பெரியவாதான் பிரபுன்னு. பெரியவா ஒன்னும் அமைதியா பெஷாத அப்படி மந்தஹாசத்தோட அதை அங்கீகரிச்சுன்னு உட்காண்டிருக்கா. வேடிக்கை, இது மாதிரி பெரியவா கிளப்பி விடுவா, சும்மா இருக்கிறவாளையும் கிளப்பி விட்டுட்டு அவர் பாட்டுக்கு பிரபு பிரபுன்னு சொல்லியிருந்தார். பெரியவா என்ன போய் பிரபுன்னு சொல்லலாமான்னு கேட்க போக பின்னால எப்படி ஒரே ரத்தன குவியலா விஷயம் வந்துட்டு பாருங்க. இது பண்டிதாளோட சதஸ் சொல்லியும் வாக்கியார்த்த சதஸ் அப்படின்பா, ஒரு வார்த்தையை எடுத்துட்டு அதை போட்டு அக்கு வேற ஆணி வேறையா அலசி அதுல பூர்வபட்சம் சித்தாந்தம் அப்படின்லாம் சொல்றது உண்டு. இந்த பூர்வபட்சம் அப்படின்னா இந்த வார்த்தையை சொன்னாக்க இதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படியா அப்படின்னு உடனே அப்ஜெக்ஷன் சொல்றது, ரைஸ் பண்றது. உடனே அந்த அப்ஜெக்ஷனுக்கு எல்லாம் சமாதானம் சொல்லி இந்த வார்த்தை சொன்னது இது கரெக்ட் தான் அப்படின்னு சித்தாந்தம் நிரூபணம் பண்றது. அது மாதிரிதான் இங்க ஒரு பெரிய வாக்கியார்த்த சஸ் மாதிரி ஆகி அவர் பிரபுன்னு சொல்ல போக கடைசியில இந்த உமாமகேஸ்வர சாஸ்திரிகளே பவானேவ பிரபுன்னு சித்தாந்தமும் பண்ணிவிட்டார். இப்படி அவர் சொல்லி வச்சிருந்தார். இதை முடிச்சாரோ இல்லையோ, உடனே பெரியவா சொன்னா, நீங்க சொல்றேள், ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிரபுன்னா 2 பேர் தான் சொல்லலாம் அப்படின்னு. யாருன்னர், பரமேஸ்வரனையும் மகாவிஷ்ணுவை தான் சொல்லலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறா. இது ஒரு பெரிய உபன்யாசம் மாதிரியே ஆயிடுத்து பெரியவா அதுக்கப்புறம் பண்ணினது, ரொம்ப அபூர்வமா. தேவராஜன் அப்படிங்கிறோம், இந்திரன் அப்படிங்கிறோம், அந்த இந்திரன் கூட என்னை பார்த்தாக்க என்னோட பார்வையில பிரபுன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ரட்சணை சிக்ஷணை இதெல்லாம் உள்ளது, ஐஸ்வர்ய பலம் தேக பலம் படைபலம் உள்ளவன் தான் பிரபு அப்படின்னு இந்த லட்சணங்கள்லாம் சொன்னா இந்திரனுக்கும் எல்லாம் அதெல்லாம் இருக்கு. இன்னும் ராஜாக்களுக்கெல்லாமும் அதெல்லாம் இருக்கலாம். ஆனா அவளெல்லாம் கூட பூர்ணமான பிரபு, எப்பொழுதும் நிரந்தரமான பிரபுன்னு ஒத்துக்கிறதுக்கு முடியாது. ஏன்னா அவளுக்கெல்லாமும் பல சங்கடங்கள்லாம் வந்திருக்கு, அவளாலையும் தங்களையே காப்பாத்திக்க முடியாதெல்லாம் சிரமப்படுறாப்பெல்லாம் சந்தர்ப்பங்கள்லாம் ஏற்பட்டிருக்கு. அதனால இந்திராதி தேவதைகளை கூட பிரபுன்னு சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி ராஜாக்களும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு சமயம் இருக்கிறதே அவளுக்கு பிரமாதமா எல்லாம் இதெல்லாம் இருக்கு, இன்னொரு சமயம் பார்த்தா எல்லாம் போய் அவ ஒரே ஓட்டாண்டியா நிக்கிறா. இது மாதிரி பல ராஜாக்களை காமிக்கலாம் நம்ம புராண இதிகாசங்களே. நளன்னு ஒரு சக்கரவர்த்தி, ஹரிச்சந்திரன்கிற ராஜா, யுதிஷ்டிரன்கிற ராஜா, இவாள்லாம் பாக்குறமே. இவாள்லாம் எப்பேற்பட்ட சக்கரவர்த்திகளா இருந்தவா, அப்புறம் எப்பேற்பட்ட கஷ்ட தேசம் எல்லாம் இருந்தா, அவளையே காப்பாத்திக்க முடியாது இருந்தது. அப்படி இருந்தா அப்புறம் அடுத்த வாழை எப்படி காப்பாற்ற முடியும்? அதனால அவளோட பிரபுத்துவம் அங்க போயிடுறது. இதெல்லாம் பெரியவா சொல்றா.
அதனால அப்பேற்பட்ட ராஜாக்கள்லாம் கூட பர்மனண்டா பிரபுன்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஏத்த இறக்கம்லாம் இருக்கு. ஒண்ணு வேணா சொல்லலாம், நளன், ஹரிச்சந்திரன், யுதிஷ்டரெல்லாம் நம்ம உதாரணத்துக்கு காமிச்சா கூட அவளுக்கு சிரம தசைகள்லாம் வந்தா கூட பகவான் கீதையில சொன்னாப்ல, சுகமா இருக்கட்டும் துக்கமா இருக்கட்டும் எந்த சமயத்திலயும் மனசுல இருக்கிற அந்த சாந்தி குறையாத, அந்த தன்னம்பிக்கை இழக்காத, சாந்தமா அமைதியா ஆனந்தமா இருந்திருக்கா, ஞானி இருப்பன்னு சொல்றாரு. அந்த விதத்துல பார்த்தாவனா இவாளை பிரபுன்னே சொல்லலாம். இருந்தா கூட வெளிப்பார்வைக்கும் அவளுக்கும் சில கஷ்டங்கள்லாம் வந்திருக்கு. அதனால அவள்லாமும் பிரபுன்னு பூர்ணமான பிரபுன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா பூர்ணமான பிரபுன்னா பரமேஸ்வரனும் மகாவிஷ்ணுவை தான் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுலயும் இன்னும் டீப்பா பார்த்தோம்னாக்க இந்த புராணங்கள்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டே போனோம்னா பிரளயம் வருது, மகா பிரளயம். இந்த மகா பிரளயத்துல ஈஸ்வரன் என்ன பண்றான்னு, இந்த சிருஷ்டி பீஜங்கள்லாம் ஒரு குடத்துக்குள்ள கலசத்துக்குள்ள போட்டு அதை மேரு சிகரத்துல வைக்கிறார் அப்படின்னு நமக்கு புராணம் சொல்றது. அப்படி வைக்கிறதே அடுத்த சிருஷ்டிக்கு அந்த சிருஷ்டி பீஜத்தெல்லாம் அந்த குடத்திலேருந்து எடுத்து கொடுத்துதான் பிரம்மா சிருஷ்டி பண்ணணும். அப்படி மேரு பருவத்துல வச்சுக்க அது பிரளயத்துல வரத்தே முதந்துட்டே வருது. அது விஷ்ணுவோட கிருபையினால தான் அவர் பரிபாலிச்சுன்னு அப்படியே கொண்டு வர்றார். அப்படி இருந்தா கூட இனிமே அடுத்த சிருஷ்டிக்கு வேணுங்கிற அந்த சிருஷ்டி பீஜத்தை அந்த குடத்திலேருந்து எடுக்கணும்னா அது யாரு பண்றான்னார். அது விஷ்ணு கூட பண்றது இல்லை, பரமேஸ்வரன் தான் பண்றார். இவர் தான் கிராத ரூபத்துல வந்து அதை பானமா போட்டு அந்த குடத்தை உடைச்சு அதுல உள்ள சிருஷ்டி பீஜங்கள்லாம் பிரம்மாவுக்கு எடுத்து கொடுத்து பண்றாரு அப்படின்லாம் புராணம் சொல்றது. அதனால இங்க பார்த்தா அந்த சிருஷ்டி பீஜத்தை எடுத்து கொடுக்கிற சக்தி கூட, ரட்சிக்கிற சக்தி கூட பரமேஸ்வரனுக்கு இருக்கு. இப்போ பார்த்தேன்னா அல்டிமேட்டா பார்த்தா சர்வேஸ்வரனான பிரபு, மகாபிரபு அவர் ஒருத்தர் தான், ஈஸ்வரன் ஒருத்தர் தான். நமக்கு சாஸ்திர ரீதியாகவும் பார்த்தாலும் இந்த விஷ்ணு வேற இல்லை, சிவன் வேற இல்லைன்னு சொல்றது. அதனால இந்த சிவன் விஷ்ணு ரெண்டு பிரபுங்கிறத விட இந்த ஹரியும் ஹரனும் சேர்ந்தது ஒன்னே ஒண்ணுதான். அந்த ஏக தத்துவம் பரமாத்மா தான் பிரபு. பிரபுங்கிற வார்த்தைக்கு சர்வ லட்சணத்துக்கும் பொருத்தமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா இதை பூர்த்தி பண்றா. இப்படி பெரியவாளும் இந்த உமாமேஸ்வர சாஸ்திரி சொன்னதுக்கு அப்புறம் இந்த பெரியவா இதை தொடர்ந்து இப்படி உபன்யாசம் பண்ணோன்னு எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு உருகி அவாவாளுக்கு தோணின விதத்தெல்லாம் ஆனந்தத்தை தெரிவிச்சுண்டு இப்ப சொன்னா அவர் பிரபுவோட லட்சணம் சொன்னார். உடனே பெரியவா அதுக்கு பின்னால தொடர்ந்து என்ன பண்ணார், இந்த பிரபுன்னு யாரால இருக்க முடியும்னா ஈஸ்வரனால தான் இருக்க முடியும்னு நிரூபணம் பண்ணிட்டா. அதுலேருந்து இன்னைக்கு நடந்த இந்த நிகழ்ச்சியிலேருந்து தெரியறது, பிரபுவா இருக்கட்டும் அந்த பிரபுன்னு சொல்லக்கூடிய ஏகவஸ்துவான ஈஸ்வரனா இருக்கட்டும் ரெண்டும் ஒண்ணுதான், பெரியவாதான் அப்படின்னு நிரூபணம் ஆயிடுத்துன்னு எல்லாரும் சந்தோஷப்பட்டா. பிற்காலத்துல பார்த்தா பெரியவாளோட பக்தர்ல தலை சிறந்த பக்தரான பிரதோஷ மங்கட்ராமின்னு சொல்லக்கூடிய பிரதோஷ மாமா பெரியவாளை எப்ப பார்த்தாலும் மகாபிரபு மகாபிரபு, வெறும் பிரபு கூட இல்ல மகாபிரபு அப்படின்பா. மகாபிரபு மகாபிரபு கைலாசபதே பரமேஸ்வரா நீலகண்டம் சதாசிவம் அப்படின்னு வாய் ஒயாத கூப்பிடுவா மகாபிரபு மகாபிரபு மகாபிரபுன்னு. அந்த பிரபுவா இருக்கட்டும் ஈஸ்வரனா இருக்கட்டும் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒன்னா இருக்கிற அந்த பிரம்ம வஸ்து தான் சாட்சாத் பெரியவா அப்படிங்கிறது நமக்கு இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமா நிரூபணமாறுது. இப்படி விசாகப்பட்டினத்துல இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்க, இது மாதிரி பல வித்வான்கள் பல சந்தர்ப்பத்துல வந்து பல அபூர்வ நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. அப்படி பெரியவா என்ன பண்ணா தொடர்ந்து தன்னோட யாத்திரையை விசாகப்பட்டினத்திலேருந்து சிம்மாச்சலத்துக்கு போறா. சிம்மாச்சலத்துல நரசிம்மர் அவரை தரிசனம் பண்ணிட்டா. அங்கேருந்து அனகாபள்ளி, தூணி, சாமல்கோட், காக்கிநாடா, நெடுதவோல் முதலான ஊருக்கெல்லாம் யாத்திரை பண்ணிட்டு சிவராத்திரிக்கு ஏலூருக்கு வந்தா. இந்த ஏலூர்ல சிவராத்திரி ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. ரொம்ப முக்கியமான காலம் சிவராத்திரி. அது ஏலூர்ல இருந்தா. அதை முடிச்சுட்டு விஜயவாடாக்கு வந்தா பெரியவா. விஜயவாடாலேருந்து குண்டூர் வந்தா. குண்டூர்ல அங்க ஒரு ஸ்ருங்கேரி மடம் இருக்கு. அந்த ஸ்ருங்கேரி மடத்துல ஒரு சிவன் கோவிலும் இருக்கு. முன்னமே பார்த்தோம், அந்த குண்டூர்ல இருக்கிறது ஸ்ருங்கேரி மடம் இருக்கு. அந்த ஸ்ருங்கேரி மடத்துல சிவனோட சிவாலயம் இருக்கு, சாரதாம்பாலயம் இருக்கு. அது பெரியவா போய் அங்கெல்லாம் தரிசனம் பண்ணினா அங்க தங்கி பூஜை எல்லாம் பண்ணா எல்லாம் பார்த்தோம். இப்ப திரும்பி குண்டூருக்கு வந்திருக்கிறதே அந்த ஸ்ருங்கேரி மடத்துல இருந்த அதிகாரிகள்லாம் வந்து என்ன பண்ணினா அந்த சிவாலயத்துல ஒரு நவக்கிரக பிரதிஷ்டை பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு அதுக்கு ஏற்பாடுலாம் பண்ணி பெரியவா மகா பெரியவா புதுப்பெரிவா ஜெயேந்திர சுவாமி ரெண்டு பேரும் வந்திருக்கிறதுனால இவா ரெண்டு பேர் கையால வந்து இந்த நவக்கிரக பிரதிஷ்டை பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த ஸ்ருங்கேரி மட நிர்வாகிகளும் பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவாளும் புதுப்பெரிவாளும் போய் 1969 வருஷம் பிப்ரவரி மாசம் 24 இந்த குண்டூர் ஸ்ருங்கேரி மடத்துல சிவாலயத்துல நவக்கிரக பிரதிஷ்டை பண்ணினா.
அதை பண்ணிட்டு தென்னாலிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. தென்னாலிய யாத்திரையை முடிச்சுட்டு ஓங்கோலுக்கு வந்தா. ஓங்கோல்ல வசந்த நவராத்திரி. இந்த வசந்த நவராத்திரி ரொம்ப பிரபலமா ராமநவமி சமயத்துல வருது. ஓங்கோல்ல பண்ணினா. இந்த ஓங்கோல்ல பண்ணிட்டு இருக்கிறதே வசந்த நவராத்திரி முடியறதே பக்கத்துல 16 கிலோமீட்டர்ல ஒரு கடற்கரை. அதுக்கு கொத்தப்பட்டினம்னு பேரு. அந்த கொத்தப்பட்டினத்துக்கு பெரியவா போய் தரிசனம் பார்த்தா. இந்த போனா அங்க பேருக்கிறதே ஒரு 100கணக்கான அந்த மீனவர்கள் செம்படவர்கள்லாம் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிண்டா. புது பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிக்க அந்த கொத்தப்பட்டினத்துல பக்கத்துல பல இடங்களுக்கெல்லாம் விஜயம் பண்ணிட்டு ஓங்கோல்ல ஒரு எஜுர்வேத பாடசாலை, எஜுர்வேத ஸ்மார்த்த பிரயோக பாடசாலை, இத ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமி கையால திறந்து வச்சார். இதெல்லாம் முடிச்சுண்டு பெரியவா தன்னோட யாத்திரைய தொடர்ந்துட்டு வரா. விஜயவாடாக்கு வரப்போறா. விஜயவாடால சங்கர மடத்தை பிரதிஷ்டை பண்றா. அந்த சங்கர மடத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டு நெல்லூருக்கு விஜயம். நெல்லூர்ல வேணுகோபால சுவாமி கோவில்ல தங்கி இருந்தா. அங்க பூஜையெல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த நெல்லூர்ல புதுசா ஒரு ராஜராஜேஸ்வரி கோவில் நிர்மாணம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அதுக்கு பூமி பூஜை போடணும். அது பெரியவா வந்திருக்கா, பெரியவா கையால பண்ணணுங்க. பெரியவா புது பெரியவா ஜெயேந்திர சுவாமிகள் 2 பேருமா சேர்ந்து இந்த ராஜராஜேஸ்வரி கோவிலுக்கு பூமி பூஜையெல்லாம் போட்டு இந்த கோவில் வரத்துக்கு அனுகிரகம் பண்ணினா. இப்படி இந்த யாத்திரையில் இருக்கிறது 12 ஜோதிர்லிங்க கஷேத்திரத்துல ஒண்ணு. அதுல திரையம்பகம் அப்படின்னு ஒரு இடம். இந்த திரையம்பகம் அப்படின்னு மகாராஷ்டிரால இருக்கு. அந்த மகாராஷ்டிரால நாசிக் அப்படிங்கிற இடம் இருக்கு. அந்த நாசிக்ல தான் பஞ்சவடி அப்படின்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அதுக்கு பக்கத்துல கோதாவரி உற்பத்தி ஸ்தானம்லாம் இருக்கு. அதைத்தான் திரையம்பகம் அப்படின்னு சொல்றா. இந்த திரையம்பகம்னா 12 ஜோதிர்லிங்க கஷேத்திரத்துல ஒண்ணு. அந்த இடத்துல ஒரு சங்கர மடம் கட்டணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டா. அதுக்கு பல இடத்துல முயற்சி பண்ணிட்டு வரத்தே அந்த மகாராஷ்டிரா அரசாங்கமே இந்த திரையம்பகேஸ்வர கோவிலுக்கு பக்கத்திலேயே இடம் ஒதுக்கி கொடுக்க அதுல 1969 மார்ச் மாசம் 19 பூமி பூஜை போட்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அங்க சுவாமிநாதையர் அப்படின்னு ஒரு பக்தர் இருந்தார். அவரோட முழு உழைப்பினால இந்த திரையம்பகத்துல 12 ஜோதிர்லிங்க கஷேத்திரமான ஒண்ணுல சங்கர மடம் வந்தது. அந்த சங்கர மடத்துல அதுக்கப்புறம் பின்னால யாத்திரிகள்லாம் தங்கறதுக்கு வசதி எல்லாம் பண்ணி கொடுத்து இன்னும் பல விசேஷமான இடங்கள்லாம் வரத்துக்கு இந்த சுவாமிநாதர் முதலான பக்தாள்லாம் காரணமா இருந்தா. அந்த திரையம்பகத்துல இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல பூர்வாச்சாரியாளா இருந்தவர், அவரோட சமாதி சித்திஸ்தலம் இந்த திரையம்பகத்துல இருக்கு. அவளோட சமாதியும் அங்க இருந்திருக்கு. 2500 வருஷத்துல இருந்ததுனால பல ஆச்சாரியர்கள் 68 ஆச்சாரியர்கள் இருந்ததுல பல பேரோட கால அந்த கோளாறுனால நமக்கு பல சித்தி ஸ்தலம்லாம் அங்கங்க சித்தி ஆனான்னு மடத்த ரெக்கார்ட்ல இருக்கு. நமக்கு விஷயங்கள்லாம் தெரியறதே வழிய எக்ஸாக்ட் ஸ்பாட் தெரியல, ஏதோ சிலதுதான் தெரியறது. இந்த திரையம்பகத்துல ஒரு ஆச்சாரியர்கள் சித்தியானான்னு இருக்கு. அதனால இந்த காமகோடி பீடத்துக்கும் இந்த திரையம்பகத்துக்கும் ரொம்ப நெருங்கின தொடர்பு இருக்கிறதுனாலே அங்க ஒரு சங்கர மடமானும் இருக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட இந்த திரையம்பகத்துல ஒரு சங்கர மடம் வரத்துக்கு காரணமா இருந்தது. இப்படி பெரியவா யாத்திரை பல இடங்கள்ல பண்ணிட்டு வரத்த நாம பார்த்தோம். அந்த திரையம்பகத்துல விட்டுட்டு வரத்தே அதெல்லாம் திரையம்பகத்துக்கு பெரியவா போல. ஆனா இங்க ஆந்திரால யாத்திரையில இருக்கிறதே தான் அங்க பூமி பூஜை போடுறதுக்கு ஏற்பாடுலாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா. பல இடங்கள்ல பெரியவா நேர போய் கலந்துக்கணுங்கிறது இல்லை. அவ இருந்த இடத்துல இருந்தே சங்கல்பம் பண்ணாலே நேரம் வந்துடும். அப்படி யாத்திரையை தொடர்ந்து வரத்தே நெல்லூர் வந்தான்னு பார்த்தோம். நெல்லூர்ல தான் வேணுகோபால சுவாமி கோவில் இருந்தா. ராஜராஜேஸ்வரி ஆலயத்துக்கு பூமி பூஜை எல்லாம் போட்டு ஆரம்பிச்சுட்டு பெரியவா நெல்லூர்ல இருந்து காளஹஸ்திக்கு வந்தா. காளஹஸ்தியில பெரியவாளுக்கு ரொம்ப இஷ்டமான ஸ்தலம். முன்னுமே பார்த்துருக்கோம். தன்னோட யாத்திரையெல்லாம் எப்பப்பெல்லாம் போகலாமோ அந்த சமயத்துல காளஹஸ்திக்கு போய் அங்க பெரியவா இருக்கிறது, அங்க சாதுர்மாசமே பண்ணியிருக்கா, அப்படி எல்லாம் பார்த்தோம். அப்படி காளஹஸ்தியில யாத்திரையை முடிச்சுட்டு திருப்பதிக்கு வந்தா. திருப்பதியில ரொம்ப கிராண்ட் ரிசப்ஷன். அந்த தேவஸ்தான அதிகாரிகள் இன்னும் அரசாங்க அதிகாரிகள் எல்லாரும் வரவேற்க பூர்ணகும்ப மரியாதையோட பெரியவாளுக்கு அதுக்குன்னு ட்ரெடிஷனலா காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் போனா என்னென்ன மரியாதை பண்ணணும் அப்படின்னு சில க்ஷேத்திரங்கள்லாம் ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் காலத்திலேருந்து ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு. அவ பரம்பரையில இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளுக்கு சில சலுகைகள் ஸ்பெஷல் மரியாதையெல்லாம் உண்டு. அதுல திருப்பதி, ஸ்ரீரங்கம், திருவானைக்காவல், சிதம்பரம் இது மாதிரி பல இடங்கள்லாம் உண்டு. அந்த திருப்பதிக்கு வரது இந்த மரியாதைகள்லாம் வாழ்ச்சுன்னு போனா
1969 மே மாசம் 1ஆம் தேதி பெரியவா திருப்பதி விஜயம் பண்றா. அதுக்கப்புறம் உடனே அன்னைக்கு சாயந்தரமே கிளம்பி படி ஏறி மலை ஏறி போய் தரிசனத்துக்கு போனா. திருமலையில போய் பெருமாளை தரிசனம் பண்ண அந்த குலசேகர படியிலேந்து அவளை அழிச்சுன்னு போய் மரியாதையோட பெரியவா புது பெரியவா இன்னும் எல்லாம் வந்த ஜனங்கள் எல்லாம் அழிச்சுன்னு போய் சுவாமிக்கு தரிசனம் எல்லாம் பண்ணி வச்சு பெரியவா சாமரம் போடுறது. இது ஒரு விசேஷ மரியாதையில அங்க ஒண்ணும். இந்த காஞ்சி காமகோடி விடாது விதிகள் போனாக்க சுவாமிக்கு சாமரம் போடணும் அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயம். இந்த சாமரம்லாம் போட்டு உபச்சாரம் பண்ணு, சுவாமிக்கு பட்டு பீதாம்பரம்லாம் பெரியவா எடுத்துன்னு வேண்டா காணிக்கையெல்லாம் கொடுக்க, உண்டியில காணிக்க போறது அப்படின்னு அங்க ஒரு சம்பிரதாயம். அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு, அதாவது எங்க போனாலும் எந்தெந்த ஊர்ல என்னென்ன சம்பிரதாயம் உண்டோ அது எத்தனையும் பெரியவா பண்ணுவா. எல்லாம் பண்ணி சுவாமி தரிசனம் பண்ண அவ அந்த அர்ச்சகர்கள்லாம் சேர்ந்து எல்லாரும் கோவில் நிர்வாகஸ்தெல்லாம் சேர்ந்து பெரியவாளுக்கு பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்தா. எல்லா பிரசாதத்தையும் வாங்கிட்ட பெரியவா ஸ்ரீபாத ரேணு எங்கன்னு கேட்டா. அது விட்டு போயிடுத்து போல இருக்கு. உடனே இந்த ஸ்ரீபாத ரேணு பிரசாதம் கொடுக்க, சுவாமியோட சேஷ வஸ்திரம்லாம் கொடுக்க, ரெண்டு பெரியவாளும் வச்சுட்டு வழியில வரத்தே இந்த கியூல ஜனங்கள்லாம் தரிசனத்துக்கு இருக்குமே, இந்த கியூல பார்த்துருந்த ஜனங்கள்லாம் பெரியவாளையும் தரிசனம் பண்ணிட்டு எல்லாரும் இந்த நமஸ்காரம் பண்ணினா, காணிக்கையெல்லாம் போட்டா எல்லாம் பண்ணினா. பெரியவா என்ன பண்ணினா, இப்படி இந்த கியூல இருந்த ஜனங்கள்லாம் பெரியவாளை பார்த்து வந்தனம் பண்ணி காணிக்கையெல்லாம் செலுத்தினோன்னு மடத்து மேனேஜர்கிட்ட சொன்னா, இப்போ சேர்ந்துருக்கிற இத்தனை பணத்தையும் கொண்டு உள்ளுக்குள்ள போய் பெருமாள் உண்டியில போட்டுவான்னா. அதுக்கு பெரியவா சொல்றா, நாம இந்த திருப்பதி மலையில தங்கியிருக்கோம், நம்ம தங்கி இருக்கிற ஜாகையில நம்ம மடம் சந்திரமௌலீஸ்வரர் இருக்கிற இடத்துல யாரானும் நமக்கு காணிக்கை கொடுத்தா நம்ம வாங்கிக்கலாமே தவிர, வெளியில எந்த காணிக்கையை யாரு கொடுத்தாலும் அது பெருமாளுக்கு தான் சொந்தம், அவரோட ஐஸ்வர்யம் சொத்து. அதனால இப்ப நம்ம வீதியில வர்றது எதுவா இருந்தாலும் பெருமாள்கிட்ட கொண்டுதான் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா. அது மாதிரி ஒரு தர்ம சூக்ஷ்மம் அப்படிமோ. இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பெரியவா யாத்திரையில தெரிஞ்சுக்கலாம், பெரியவாளோட சரித்திரத்துல தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்படி திருப்பதியில யாத்திரையில் இருக்கா. அப்புறம் இன்னும் தொடர்ந்து என்ன நடக்கிறதுங்கிறத நாம பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அம்மானை செப்பார் முலை பங்கண் தென்னன் பெருந்துரையான் செப்பார் முலை பங்கன் தென்னன் பெருந்துரையான் தப்பாமே தாளடைந்தார் நெஞ்சுருக்கும் தன்மையினான் அப்பாண்டி நாட்டை சிவலோகம் ஆக்குவித்த அப்பு ஆறு சடையப்பன் ஆனந்தவார் கழலே ஒப்பாக ஒப்புவித்த உள்ளத்தாறு உள்ளிருக்கும் அப்பாலைக்கு அப்பாலை பாடுதுங்காள் அம்மானாய் மைப்பொலியும் கண்ணிகேள் மால் அயனோடு இந்திரனும் எப்பிறவியும் தேட என்னையும் தன் இன்னருளால் இப்பிறவி ஆட்கொண்டு இனி பிறவாமே காத்து மெய்ப்பொருட்கண் தோற்றமாய் மெய்யே நிலைப்பேராய் மெய்யே நிலை பேராய் எப்பொருட்கும் தானேயாய் யாவைக்கும் வீடாகும்
அப்பொருளாம் நம் சிவனைப் பாடுதுங்காள் அம்மானாய். கையார் வளை சிலம்ப காதார் குழையாட மையார் குழல் புரள தேன்பாய வண்டு ஒலிப்பச் செய்யானை வெண்ணீர் அணிந்தானை சேர்ந்து அறியா கையானை எங்கும் செறிந்தானை அன்பர்க்கு மெய்யானை அல்லாதார்க்கு அல்லாத வேதியனை சேர்ந்தறியா கையானை எங்கும் செறிந்தானை அன்பர்க்கு மெய்யானை அல்லாதார்க்கு அல்லாத வேதியனை ஐயாறு அமர்ந்தானை ஐயாறு அமர்ந்தானை பாடுதுங்காள் அம்மானாய் அம்மானாய். ஆனையாய் கீழமாய் மானுடராய் ஆனையாய் கீழமாய் மானுடராய் தேவராய் ஆனையாய் கீழமாய் மானுடராய் தேவராய் ஏனை பிறவாய் பிறந்திறந்து எய்தேனை ஊனையும் நின்றுருக்கி என் வினையை ஓட்டுகந்து தேனையும் பாலையும் கண்ணலையும் ஒத்து இனிய கோனவன் போல் வந்து என்னை தன் தொழும்பில் கொண்டருளும் வானவன் பூங்கழலே பாடுதுங்கான் அம்மானாய். சந்திரனை தேய்த்தருளி தக்கந்தன் வேள்வியினில் இந்திரனை தோள் நெறித்திட்டு எச்சன் தலை அறிந்து அந்தரமே செல்லும் அலர்கதிரோன் பல் தகர்த்து சிந்தித்திசை திசையே தேவர்களை ஓட்டுகந்த செந்தார் பொழில் குடை சூழ் தென்னல் பெருந்துரையான் மந்தார மாலையே பாடுதுங்கான் அம்மானாய். ஊனாய் உயிராய் உணர்வாய் என்னுள் கலந்து
தேனாய் அமுதமுமாய் திங்கரும்பின் கட்டியுமாய் ஊனாய் உயிராய் உணர்வாய் என்னுள் கலந்து தேனாய் அமுதமுமாய் திங்கரும்பின் கட்டியுமாய் வானோர் அறியா வழியமக்கு தந்தருளும் தேனார் மலர்குன்றை சேவகனார் சீரொளி சேர் ஆனா அறிவாய் அளவிறந்த பல்வுயிர்க்கும் கோனாகி நின்றவா கூறுதுங்கான் அம்மானாய். சூடுவேன் பூங்கொன்றை சூடுவேன் சூடிச் சிவன் திரள் தோள் கூடுவேன் கூடி முயங்கி மயங்கி நின்று ஊடுவேன் செவ்வாய்க்கு உருகுவேன் உள்ளுருகி தேடுவேன் தேடி சிவன் கடலே சிந்திப்பேன் வாடுவேன் சிவன் கடலே சிந்திப்பேன் வாடுவேன் பேர்த்தும் அலறுவேன் அனலேந்தி ஆடுவான் அனலேந்தி ஆடுவான் சேவடியே பாடுதுங்கான் அம்மானாய். கிளிவந்த மென்மொழியாள் கேழ்கிளரும் பாதியனை வெளிவந்த மாலையனும் காண்பரிய வித்தகனை தெளிவந்த தேரலை சீரார் பெருந்துறையில் எளிவந்து இருந்து இறங்கி எண்ணறிய இன்னருளால் ஒளிவந்து என் உள்ளத்தின் உள்ளே ஒளிதிகழ அழிவந்த அந்தணனை பாடுதுங்கான் அம்மானாய். முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றுமாய் முற்றுக்கும் முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றுமாய் முற்றுக்கும் பின்னானை பிஞ்சகனை பேணு பெருந்துறையின் முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றுமாய் முற்றுக்கும் பின்னானை பிஞ்சகனை பேணு பெருந்துறையின் மன்னானை வானவனை மாதியலும் பாதியனை தென் ஆனை காவானை தென்பாண்டி நாட்டானை என்னானை என்னப்பல் என்பார்கட்கு இன்னமுதை அன்னானை அம்மானை பாடுதுங்கானம்மானாய். பெற்றி பிறக்கரிய பெம்மான் பெருந்துரையான்
கொற்ற குதிரையின் மேல் வந்தருளி தன் அடியார் குற்றங்கள் நீக்கி குணங்கொண்டு கோதாட்டி சுற்றிய சுற்ற தொடரறுப்பான் தொல் புகழே பற்றி இப்பாசத்தை பற்று அரணாம் பற்றுவான் பற்றிய பேரானந்தம் பாடுதும் காண் அம்மானாய். அம்மானாய். திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீத்தாலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை
நித்திரை கொள்காலே நித்தமெங்கள் நாவில் செயல் நித்திரை கொள்காலே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.